This conference will now be recorded. So we discussed about the variables. So what variables will do? Variables will be storing the literals. Storing the literals. Okay, every variable has to be given with what? Has to be given with the data types, right? So today we will talk about data types in Java. So when we talk about this data type, so what exactly the data type is going to be? So in order to define a data type, okay, so if I have to define a data type, a data type in Java defines the type of the data, defines the type of the data that has to be stored in the variable, that has to be stored in the variable. So what data type will tell you first? It will tell you what has to be stored in the variable. Okay, right. Now if I am saying, if I am talking about the data type, so it is not the only thing. Okay, so it is not the only thing that it does. So it is also responsible for some more things. Okay, so first of all, tell me what is data type. A data type in Java defines the type of the data that has to be stored in the variable. Point number one. So point number two, it is not only telling you about the data types, it is also responsible for some other things also. Okay, in addition to the type of the data, it also conveys the following. Okay, so what all it conveys? It conveys memory. Okay, so memory of the variable. Memory means how much storage capacity it contains. Okay, size of the variable. Size of the variable means can it store one single value or multiple values, something like that. Okay, so size of the variable, and it also tell you about the scale of the variable. So scale means generally decimal point will be there. So after point, how many digits should be there? So that kind of things it will tell you. So it will also tell you about range, range of the variable, range of the variable. It also conveys you about the default value. Okay, so default value of the variable, default value of the variable, and it also tells you about its equivalent wrapper class, equivalent wrapper class. Okay, so these are the things that we will be getting in addition to what? In addition to the data type, in addition to the type of the data. So type of the data, first thing. And what are the other things? Other things are going to be, what are the other things going to be, sir? Other things are going to be memory of the variable, size of the variable, scale of the variable, range of the variable, default value of the variable, and its equivalent wrapper class. Okay, so you'll understand what exactly wrapper class in detail later, but for now we will use wrapper class for getting the range. క్లియర్ నా? డేటా టైప్ అనగానే మనం చూడంగానే మనకి ఏమర్థమవుతుంది? టైప్ ఆఫ్ ద డేటా ఇస్తుందని అర్థమవుతుంది. పాయింట్ నెంబర్ వన్. But other than that, it also gives you memory, size, scale, range, and all these things. Is this clear? Yes. Okay. Now we are going to talk about the
categories of data types. So categories of data types. So we basically have some categories. Okay. So first one is integer category. What is the first category, sir? Integer category. Okay. So okay, before that, okay, one second. Depending on, okay, so before integer category, we will write one more thing. So just strike it off. Depending on the size, depending on the size, depending on the size, the data types, depending on the size, the data types are divided into three categories. Divided into what? Three categories. So first one, primitive data types. First one is what? Primitive data types. Okay. Second one, non-primitive or derived data types. Derived data types. And last one is user defined data types. Okay, so primitive data types, non-primitive data types, or derived data types. So primitive, non-primitive, and user defined data types. So when we talk about primitive primary, primitive అంటే జనరల్గా ప్రైమరీ అని కూడా అనొచ్చు. Okay, so first we'll talk about primitive. So what primitive can do, sir? So primitive can hold these types, can hold a single value at a time. Single value at a time. Hold a single value at a time. Yes. They can hold how many values at a time? Single values at a time. Next. Non-primitive or derived types. So non-primitive or derived types. These types can hold one to many values. So one to many values in the sense at a time we can make the non-primitive or derived hold multiple values. Now arrays, strings, so all this comes under non-primitive. Okay. Next, user defined. User defined types means, okay, so I'll just write one example also so that you can just try and understand. Array, collections, etc. Okay, right. So third one is going to be user defined types. So user defined types means they can hold one to many values, but they are created by the user. They are created by the user. So for this purpose, he will create. Now employee, student, what are all this? User defined. User defined data types. Okay. Something like student, employee. Okay. So etc. etc. Is this clear? Okay. So how many categories of data types? Depending on the size, three types. What are they? Primitive, non-primitive, and user defined. So primitive means that can hold only single values. Non-primitive or derived means they can hold multiple values, one to many values. Okay. User defined means they can also store multiple values, but they are created by the user. Okay. So we will have full discussion on the first one. Okay.
So the other ones we will discuss later. Okay. So first we will talk about the primary or primitive data types. In Java, there are eight primitive primitive types, primitive data types, I should say. Eight primitive data types. Eight primitive data types, which are eight primitive data types, which are categorized into, they're categorized into one, integer category, integer category, float point category. Next, Boolean category. This is what? Boolean category. And finally, you have uh, character category. Okay, so how many categories, sir? Integer category, float point category, Boolean category, and character category. What is the common point in all these four? They can hold only single values. They can hold only single values. So you cannot have multiple values. You cannot have multiple values. Integer category, float point category, Boolean category, character category, all of these things will have what? Single values. Single values. Is this clear? Okay. Now first we will talk about integer category. So read the line. There are eight primitive data types which are categorized into four. ఆ ఫోర్లో ఎయిట్ వస్తాయి. We'll see. Integer category. In this, అంటే ఈ ఎయిట్ అనేది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన నంబర్, అందుకనే ఆ ఎయిట్ ఐఎమ్ స్పెసిఫైయింగ్ దేర్. సో ఇన్ దిస్ we represent integers. We represent integers. In this we represent what? Integers. Okay, right. So ఇందులో ఏమేమి ఉన్నాయి సార్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, so for this I will have a table. Very important discussion this is, because lifelong you have to remember. So I will say data type. Okay, and what is the type? So it gives you what all the things it will give you: type, memory, scale, size, and all those things. Okay, so size, it will give you range. Okay, so it will give you default value and wrapper class and wrapper class. So what are the things that it will give you? Type, memory, size, range, default value, and the wrapper class. Okay. Scale. Scale not applicable, but anyhow, we'll put that. Okay. So scale also will put. Right. So in ఇందులో ఎన్ని ఉంటాయని చెప్పాను నేను? 4 ఉంటాయి. So byte, short, int, and long. ఇవి exact data types అన్నమాట. What are the exact data types? These are to be used in the program. These are to be used in the program. Byte, short, int, long. Is that clear? All small letters. These are keywords. Keywords kabatti should be small letters. Done? Okay. A type amma ivanni kuda? Very good. Integer types. So all of them are which types? Integer types. Okay. Now coming to the memory. బైట్ అంటే ఏం చెప్పాను మీకు గుర్తుందా?
8 bits. What I told you? 8 bits. Okay. Now short. 16 bits. Short means how much? 16 bits. Okay. Next. Always doubles. 32 bits. 64 bits. Understanding? So integer how many, int how many bits? It is 32. It is 32. Short, byte, long, clear? Understood up to now? Okay. Now, coming to the size. So how many byte can hold only a single value? Hold only a single value. Hold only a single value. Hold only a single value. Yes, all of them are which category? Primitive, no? So primitive means primitive can hold only single value at a time. Clear up to here? Narendra, clear? ఇక్కడ మెయిన్ మనం ప్రోగ్రాంలో యూస్ చేసేది ఎవరిని వీటిని బైట్ షార్ట్ ఇంట్ లాంగ్ ఓకే సో ఫస్ట్ ఏంటి మెమొరీ మెమొరీ ఎంత 8 బిట్స్ 16 బిట్స్ 32 బిట్స్ 64 బిట్స్ సైజ్ ఎంత 1 ఫర్ ఈచ్ ఓకే now coming to the range so how we will understand this range sir first ఈ రేంజ్ ని నేను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ఓకే so we will understand this range so try and understand my points here okay whenever I am talking about let's say 8 bits 8 bits and ఏంటమ్మా 8 bits means 1 byte we know that right so it is something like 0 1 2 3 4 5 6 and 7 done 8 bits now generally integers means what 0 1 2 3 and so on minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 and so on clear getting my point so whenever you are talking about integers it is all about what it is all about positive numbers and the negative numbers clear or not okay now let me start with 1 bit 1 bit and ఏంటమ్మా 0 or 1 1 bit means what okay simply understand suppose if I am saying 1 bit 1 bit means it should be 0 no 8 bits 0 to 7 అన్నప్పుడు 1 bit ఎంత అవుతుంది 0 అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏముండొచ్చు 1 కానీ 0 కానీ ఉండొచ్చు అంతేనా 1 bit contains either 1 or 0 means how many 1 bit can hold maximum 2 values maximum it can hold only 2 values so ఎట్లా చెప్తాం సార్ అది అంటే we'll simply say something like 2 to the power of 1 2 to the power of 1 ఇక్కడ 2 ఏంటి సార్ 2 అంటే either 0 కానీ 1 కానీ so how many bits are there 1 bit is there so how many values it can store max 2 what are those two values 0 and 1 0 or 1 clarity వచ్చిందా okay now for example if there are 2 bits if there are 2 bits 2 bits ఉన్నాయి అనుకోండి okay so 2 bits అంటే what are the possibilities tell me 0 0 0 1 1 0 1 1 even a possibilities how many possibilities 4 possibilities అంటే 4 numbers అంతే కదా సో 4 numbers ఏంటి సార్ మరి 0 1 2 3 ఎట్లా చెప్పారు సార్ 0 1 2 3 అని ఓకే సో నౌ టేక్ 0 0 ఓకే సారీ 0 0 సో దిస్ ఇస్ 0 దిస్ ఇస్ 1 రైట్ 1 బిట్ అంటే ఒక 0 మాత్రమే ఉంటుంది 2 బిట్స్ అంటే 0 1 ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఇది ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మనం 2 to the power of 1 2 to the power of 1 2 to the power of 1 into 0 ఎంత
సారీ 2 to the power of 0 into 0 ఎంత 2 to the power of 0 ఎంత 1 1 into 0 ఎంత 0 plus 2 to the power of 1 ఎంత 2 2 into 0 ఎంత 0 so answer is 0 okay now next 0 1 ఇది ఎంతమ్మా 2 to the power of 0 2 to the power of 1 2 to the power of 0 how much 1 so 1 plus 2 to the power of 1 ఎంత 2 2 into 0 0 what is the value 1 okay now let's take 1 0 so 2 to the power of 0 2 to the power of 1 2 to the power of 0 ఎంత 1 1 into 0 is 0 2 to the power of 1 ఎంత 2 2 ones are 2 2 plus 0 ఎంత 2 yes is this clear okay 1 1 తీసుకోండి 2 to the power of 0 2 to the power of 1 2 to the power of 0 how much 1 into 1 1 2 to the power of 1 how much 2 2 plus 1 here 2 right 2 to the power of 1 is 2 2 into 1 is 2 2 plus 1 how much 3 ఏమొచ్చింది ఫస్ట్ వాల్యూ 0 సెకండ్ వాల్యూ 1 థర్డ్ వాల్యూ ఫోర్త్ వాల్యూ 3 is this clear if it is 4 bits I'm sorry if it is 2 bits what is the answer 2 to the power of 2 1 bit అయినప్పుడు ఏంటి 2 power 1 2 bit అయినప్పుడు ఏంటి 2 power 2 కామన్ సెన్స్ 3 bit అన్నప్పుడు ఎస్ ఓకే 4 bit అన్నప్పుడు 2 power 4 5 bit understanding my point or not 5 bit means 2 power 5 6 bit means 7 bit means 8 bit means yes or no so 2 power 8 means how many values it can store 2 power 8 256 values 2 to the power of 8 is how much 256 values it can store అంటే లెక్క ప్రకారం చూస్తే 0 to 255 అంతేనా 1 బిట్ అన్నప్పుడు 0 or 1 అన్నారు 2 బిట్ అన్నప్పుడు 0 1 2 3 అన్నారు 3 బిట్ అన్నప్పుడు 0 to 7 4 బిట్ అన్నప్పుడు 0 to 15 5 బిట్ అన్నప్పుడు 0 to 31 6 బిట్ అన్నప్పుడు 0 to 63 7 బిట్ అన్నప్పుడు 0 to 127 8 బిట్ అన్నప్పుడు 0 to 255 అంటే ఎన్ని వాల్యూ స్టోర్ చేస్తుంది ఇది 256 వాల్యూ స్టోర్ చేస్తుంది ఏ రేంజ్లో స్టోర్ చేస్తుంది 0 to 255 మన లెక్క ప్రకారం అవునా కాదు క్లియర్ అప్ టు హియర్ అన్న ఎస్ లావణ్య క్లియర్ పక్కా ఓకే ఇప్పుడు ఇంటీజర్స్ అన్నప్పుడు మనకి పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉండాలి నెగిటివ్ వాల్యూస్ కూడా ఉండాలి ఎస్ అన్న ఇంటీజర్స్ అన్నప్పుడు మనకి ఏముండాలి పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉండాలి నెగిటివ్ వాల్యూస్ కూడా ఉండాలి సో పాజిటివ్ వాల్యూస్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఉండాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి కొన్ని అంటే 50-50 చేయాలి మరి 50-50 చేయడం అంటే ఏంటి సార్ ఇక్కడ ఓకే ట్రై అండ్ అండర్స్టాండ్ 50-50 చేయడం అంటే 0 1 2 3 4 అప్ టు 55 మన లెక్క ప్రకారం అవునా ఇవన్నిటిని మనం ఏమంటున్నాము 8 బిట్స్ అంటున్నాం బట్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ I need to have negative numbers also I need to have positive numbers also అంటే ఏం చేద్దాం 2 to the power of 8 divided by 2 చేయొచ్చు కదా ఎస్ ఆర్ నో 2 to the power of 8 divided by 2 చేస్తే ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది 256 by 2 256 by 2 అంటే ఎంత 128 అంతేనా సో 128 వాల్యూస్ నాకు కావాలి అంటే 128 వాల్యూస్ అంటే ఏంటమ్మా ఇక్కడ 0 to 127 వరకు అర్థమైంది లాజిక్ అర్థమైందా సో మెనీ వాల్యూస్ I want 128 values I want how many values 128 values clear yes or no okay మిగతా values I will take from the left అంటే -128 to -1 0 ఒకసారి వచ్చేసింది ఇంకోసారి రాదు అర్థమైందా పాయింట్
Yes or no? So what is the range now? ఎన్ని నెంబర్స్ కావాలి నాకు టోటల్గా 2 to the power of 8 అంటే 256 నెంబర్స్ కావాలి. కానీ పాజిటివ్స్ కావాలి, నెగిటివ్స్ కూడా కావాలి. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను? హాఫ్ ఆఫ్ చేస్తాను. హాఫ్ ఆఫ్ చేయడం అంటే ఏంటి? -128 నుంచి 1 దాకా, 0 నుంచి 127 దాకా. Am I clear or not? Yes. అంటే ఇప్పుడు రేంజ్ ఏంటి చెప్పండి? -128 to +127. ఇంకా షార్ట్గా రాయాలి అంటే 2 to the power of 7 -1 and -2 to the power of 7. ఇలా కూడా రాయొచ్చు. ఎలా సార్? హౌ? వాట్ ఈస్ 2 to the power of 7? 128. 128 -1? ఓకే. సో -2 to the power of 7 అంటే -2ని 7 టైమ్స్ రాయండి. ఏమవుతుంది? -2ని 7 టైమ్స్ రాయండి. 128 అవుతుంది. ప్లస్ వస్తుందా మైనస్ వస్తుందా? మైనస్. ఎందుకంటే 7 మైనస్లు ఉన్నాయి కదా. 8 మైనస్లు ఉంటే నెగటివ్ ప్లస్ అయిపోతుంది. ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ మైనస్లు ఉన్నాయి అంటే మైనస్ వస్తుంది. గాట్ ఇట్? ఇది అర్థమైందంటే మిగతా అన్ని అర్థమైపోతాయి. సో వాట్ ఇస్ ద రేంజ్? నౌ టెల్ మీ. -128 to +127. సో దీన్ని మనం ఎట్లా రాయొచ్చు అన్నాను నేను? -2 to the power of 7 to 2 to the power of 7 -1. Is this clear? Yes or no? Understanding my point? Okay sir. So ఇది మీరు ప్రూవ్ చేయడం కాదు సార్, లెట్ ద సిస్టమ్ ప్రూవ్ ఇట్. సిస్టమ్ ప్రూవ్ చేయాలంటే నాకేం కావాలి తెలుసా? I have to take the help of the wrapper class called byte. BYTEకి wrapper class ఏంటమ్మా? క్యాపిటల్ BYTE. BYTEకి wrapper class ఏంటి? క్యాపిటల్ BYTE. క్లాస్ ఎప్పుడు దేంతో స్టార్ట్ అవ్వాలన్నాను నేను? క్యాపిటల్ లెటర్తో, స్మాల్ లెటర్, క్యాపిటల్ లెటర్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఇది కీవర్డ్ కాబట్టి ఆల్ స్మాల్ లెటర్స్ ఫైన్. బట్ క్లాస్ కాబట్టి ఎట్లా స్టార్ట్ అవ్వాలి? కంపల్సరీగా క్యాపిటల్ లెటర్తోనే స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఆమ్ ఐ క్లియర్? క్లియర్ ఆర్ నాట్? పక్కా? ఎస్? ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే. సో వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ byte, okay, so when we are talking about byte is a wrapper class. Byte is a which class? Wrapper class. So tomorrow you will have an exam. సో ఈ డేటా టైప్స్ ఒకసారి ఇది ఇంత అయిపోయింది అంటే స్మాల్ ప్రోగ్రామ్. అప్పుడు ఫస్ట్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ లా రాశారు, గుర్తుందా మీకు? రాశారా మీరు? రాయలేదు. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ కాదు, సింపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ చెప్పాను, గుర్తుందా? స్టార్టింగ్ అట్లాంటి ఒక 5 ప్రోగ్రామ్లు ఇస్తాను రేపు. ఓకే రైట్. సో టుమారో విల్ హ్యావ్ దట్ ఎగ్జామ్, రైట్? ఓకే. సో wrapper class. What is wrapper class here? Byte. So this byte will help us. This byte will help us in what? This byte will help us in what? Help us in getting the minimum and the maximum range. Minimum and the maximum range. అంటే ఈ బైట్లో ఈ మినిమం మ్యాక్సిమం కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అంటే బయటికి మ్యాక్సిమం ఎంత, మినిమం ఎంత చెప్పడానికి కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి. వాటిని మనం డిస్ప్లే చేస్తాం. ఎస్? ఆమ్ ఐ క్లియర్? ఓకే. ఎలా చేస్తాం అనేది చూపిస్తాం. ఓకే. సో మీన్ వైల్ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, 16 bits ఉంది. వాట్ మే బి ద రేంజ్? డోంట్ టెల్ మీ దిస్ నంబర్, టెల్ మీ దిస్ నంబర్. Minus, use your common sense. Common sense use said. 8-bit means what? -2 to Very good. -2 to the power of 15 to 2 power 15 -1. That is what is required. Common sense is required. సో అక్కడ ఏమన్నావు? 8 bits అన్నప్పుడు 7 పెడుతున్నాను, ఇక్కడ 16 అన్నప్పుడు 15 పెడతాను, ఎందుకంటే హాఫ్ కావాలి కాబట్టి. అర్థమైందా? సో మీకు ఇంకా సింపుల్గా లాజిక్ చెప్పాలి అంటే 2 to the power of 8/2 లాజిక్ ఏంటమ్మా? 2 to the power of 8/2 to the power of 1 is nothing but 2 to the power of 8 minus 1 2 to the power of 7 only, na? అంతే కదా? Yes or no?
లేదు సార్ నేను అట్లా కాదు నేర్చుకుంది, నేను ఇట్లా కదా నేర్చుకుంది చిన్నప్పుడు అంటారా? ఇట్లా నేర్చుకున్నామా? నో, దిస్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. ఇది పవర్స్ కదా, సింపుల్ మ్యాథమెటిక్స్. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, మరి దీనికి ర్యాపర్ క్లాస్ ఎస్ సార్, షార్ట్, దట్స్ ఇట్. ఈజ్ దిస్ క్రిస్టల్ క్లియర్? Yes or no? Understood my point up to here? Pakka? Okay. Now let us get the ranges from the system. Okay. ఏం చెప్పాను ఇంతకు ముందు మీకు నేను? So I told you that we can get the answers from here. Okay. First byte కదా, byte minimum range నాకు కావాలి. So system.out.println. So here, what is that I have to use? I told you byte dot min value. ఈ మిన్ వాల్యూ అనేది ఏంటమ్మా? టోటల్గా క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఉంటే ఏమన్నా నేను కాన్స్టెంట్ అన్నాను. టోటల్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాము? కాన్స్టెంట్. సో ఇవన్నీ ఎందులో ఉన్నాయి? బైట్ అనే క్లాస్లో. బైట్ మినిమం వాల్యూ ఎంత? మన లెక్క ప్రకారం ఎంత? -128. మైనస్ మినిమం వాల్యూ, మినిమం వాల్యూ ఇస్ -128. మాక్సిమం వాల్యూ +127. వాట్ ఇస్ ద మాక్సిమం వాల్యూ? ఈ మిన్ మ్యాక్స్ ఏంటి? దీస్ ఆర్ కాన్స్టెంట్స్ విచ్ ఆర్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ ద సిస్టమ్. అర్థమైందా? సో మనం చెప్పుకోవడం కాదు, సిస్టమ్ కూడా మనకు చెప్పాలి కదా. సో వాట్ ఇట్ గేవ్ యూ? ఇట్ గేవ్ యూ మినిమం వాల్యూ how much? Minimum value how much? 120 minus 128. Maximum value how much? +127. Is this clear? Yes or no? Pakka? Understood or not? సో మినిమం వాల్యూ, మాక్సిమం వాల్యూ మనం చెప్పుకోవడం కాదు, సిస్టమ్ కూడా మనకి ఇవ్వాలి. ఇచ్చినప్పుడే కదా అది ప్రూఫ్ అయినట్టు. ఎస్, ఈజ్ ఇస్ క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ బైట్. సో బైట్ కనుక ఇస్తే మీరు ప్రోగ్రాంలో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఇవ్వచ్చు? -128 నుండి, అంటే సింపుల్గా బైట్ x is equal to, suppose if I am giving 524, will it allow? It will not allow. It will say you can go for the next increment. I mean, you can go for the other data types. So you cannot carry on with byte. అర్థమైందమ్మా? సో విచ్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. సో బైట్ ఎక్స్ అని ఇస్తే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఇవ్వాలి వాల్యూస్? యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద వాల్యూ బిట్వీన్ -128 to +127. Narendra, clear? Yes. So this is about what? Range. Sorry, byte range. Okay, next coming to the short. So if I say short, so values గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ ఆ పవర్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. So short, and here also I will say short. Save it. Now tell me what are the values I got? -32768 32767. Done? Yes or no? Got it? So దాన్ని మనం సింపుల్గా ఎట్లా రాయొచ్చు? That simply we can write it in which way? -2 to the power of 15 to -2 to the power of 15 to 2 to the power of 15 -1. రాయొచ్చు కదా అన్నమాట. Yes or no? Okay. Now what about int? -2 power 31 to 2 power 31 -1. Can you guess what will be the wrapper class? It is integer, not int. ఇప్పుడు బయట షార్ట్ రాసినట్టు కాదు, ఇంటీజర్ అనేది INTEGER అన్నమాట. అర్థమైందా? క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ సార్? ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి రేంజ్ ఎట్లా కనుక్కోవాలి? షార్ట్ ప్లేస్లో ఇంటీజర్. ఓకే, 1 సెకండ్. ఇది మీకు రిఫరెన్స్గా పెట్టేస్తాను, ఎప్పటికైనా మీకు పనికొస్తుంది.
So this is for short. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇంటీజర్ అంటే ఏం పెట్టాలి చెప్పండి ఇక్కడ. ఇంటీజర్, ఇక్కడ ఏం పెట్టాలి, ఇంటీజర్. Done. So save it, run this. How much you got? Minus 2147. How much? Minus 2147,483,648 2147,483,647. అర్థమైందమ్మా? What is the range you understood now? But in short, how can you remember? Minus 2 power 31 to clear, Ramakant, Narendra, Lavanya. Okay. Done? Yes. Finally, long. Tell me what about long? Minus 2 power 63 to 2 power 63 minus 1. So, ఇది ఒక 10 digit number చూడండి. ఇది ఎన్ని digit number ఇది? 10 digit number. It is a 10 digit number. Yes or no? It is how many digit number? 10 digit number. Clear or not? How many digit number it is? 10 digit number. ఇది ఒక 10 digit number. Clear? Yes? Okay. 10 digit number అంటే మన ఫోన్ నెంబర్ పెట్టలేము, ఎందుకంటే మన ఫోన్ నెంబర్ స్టార్ట్ అయ్యేది దేంతో 8, 6, 9. ఓకే, వీ కెనాట్ హ్యావ్ దోస్ నంబర్స్ హియర్. ఎస్, సో అంతకన్నా తక్కువ ఉంటే మనం దీంట్లో పెట్టుకోవచ్చు. ఇది మ్యాక్సిమం రేంజెస్, ఇవి మ్యాక్సిమం రేంజెస్, మినిమం రేంజ్. సో 500 పెట్టుకుంటానంటే పెట్టుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. 300 పెట్టుకుంటాను, 3 పెట్టుకుంటా, నీ ఇష్టం అది. నువ్వేమనుకుంటున్నావు? షార్ట్లో అయినా అవుతుంది, ఇంటిలో అయినా అవుతుంది, బయటలో అవ్వదు. బయట నువ్వు ఇంటి పెట్టుకో, షార్ట్ పెట్టుకో, నో ప్రాబ్లం. షార్ట్ పెట్టుకుంటే మాత్రం ఆ 32768 నుంచి 32766 మధ్యలోనే ఉండాలి. సి ప్రాసెసింగ్ టైం. సో సిస్టమ్కి ప్రాసెసింగ్ టైం పెంచొద్దు కదా, మనం పెంచొద్దు కదా. సో ఇప్పుడు నీకు 12 కావాలి అంటే యూ కెన్ గో విత్ బైట్ ఓన్లీ, నో. అర్థమైందా? సో టైం ఇట్. సో బేసిక్గా ఇంట్ మీద ఎక్కువ పోతుంటాం మనం, ఇంట్ ఎక్కువ తీసుకుంటాం, ఎందుకంటే మనకి ఒకవేళ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయినా అదైనా మనకు ఆ రేంజ్లో ఉండేటట్టు. లేదు చాలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, వాల్యూ కోట్లల్లో పోతుంది అన్నప్పుడు లాంగ్కి వెళ్ళిపోవాలి. ఎస్, ఇంట్ అంటే ఇంట్ అనేది ఏంటంటే అన్నిటికీ మ్యాచ్ అయినట్టు ఉంటుంది అన్నమాట. ఎస్, అందుకని ఇంట్ ఎక్కువ వాడుతుంటాం మనం. Am I clear? Okay, now coming to the long. లాంగ్కి ఏమైంటది? wrapper long. Okay. So here we'll go for long. Here we'll go for long. So save it, run it. Payment చూడండి value. It is a 19 digit number. You can count it later also. So it's a 19 digit number. Okay. కోటోలో వెళ్ళిపోయింది. Done? Are my points crystal clear or not? Okay, so then range enti 2 to the power of 60 minus 2 to the power of 63 to 2 to the power of 63 minus 1. జావాలో ఇంకా అంతే. ఇంకా దానికన్నా పెద్ద నెంబర్స్ ఉంటే డబల్కి వెళ్ళిపోవాలి. సో డబల్ ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ గివ్ ఇన్ పాయింట్స్. లాంగ్ అన్న పెద్ద నెంబర్ అయితే మనకి అవసరం పడదు 99%, ఎందుకంటే ఎన్ని ఒకసారి దాన్ని ఏమంటారు, 1000s 100s అట్లా పెట్టి కౌంట్ చేయి ఒకసారి, ఎన్ని ఉంటాయి చూ. ఇట్స్ 19 digit నెంబర్, 19 కన్నా ఎక్కువ అయితే ఉండదు మనకి. ఎస్, అంత అవసరం అయితే పడదు. దిస్ ఇస్ క్లియర్?
ఓకే, రైట్. సో డెఫినెట్గా అప్పుడు యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఫర్ డబల్, ఇంకా వేరే డేటా టైప్స్ ఉంటాయి, ఫ్లోట్ డబల్ అని, దానికి వెళ్ళచ్చు. అంతకన్నా ఎక్కువ అయిపోయిందంటే డేటా లాస్ అయిపోతుంది, డేటా లాస్ అయిపోతుంది, అవసరం పడదు, నో ప్రాబ్లం. ఈజ్ ఇస్ క్లియర్? నవ్ ఎవ్రీ వన్ క్లియర్ విత్ ఇంటీజర్ డేటా టైప్? రేపు మీరు చేయబోయే ప్రోగ్రామ్స్కి ఇది సరిపోతుంది. ఓకే, ఐ షో యూ 1 or 2 ఎగ్జాంపుల్స్, సో దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, దెన్ యూ కెన్ నో హౌ టు డూ ద థింగ్స్. ఈజ్ ఇస్ క్లియర్? ఓకే, ఇప్పుడు స్కేల్కి వద్దాం. మరి స్కేల్ అంటే ఏంటి సార్? సో జనరల్గా ఇంటీజర్స్ అంటే ఏమమ్మా? ఇంటీజర్స్ అంటే డెసిమల్ పాయింట్ లేని వాల్యూస్. ఇంటీజర్స్ అంటే ఏంటి? డెసిమల్ పాయింట్ లేని వాల్యూస్ అని తెలుసు మనకి. అంటే అప్పుడు స్కేల్ అనేది నాట్ అప్లికబుల్. స్కేల్ అంటే ఏంటంటే డెసిమల్ పాయింట్ ఉండి పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని నంబర్స్ ఉన్నాయి చెప్పేది స్కేల్ అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ స్కేల్ అనేది నాట్ అప్లికబుల్. ఎందుకు నాట్ అప్లికబుల్? బికాస్ పాయింట్స్లో ఉండవు కాబట్టి. ఈజ్ ఇస్ క్లియర్? సో పాయింట్స్లో ఉండదు కాబట్టి, సో వీ డోంట్ హ్యావ్. నెక్స్ట్ డిఫాల్ట్. సో డిఫాల్ట్ అంటే ఏంటి సార్? డిఫాల్ట్ అంటే ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ వాల్యూ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో బైట్ b1. ఓకే, సో బైట్ b1. సో ఇక్కడ నేను ఏం వాల్యూ ఇవ్వలేదు. సో జనరల్గా మనం ఇది ఇక్కడ బయట బయట క్రియేట్ చేద్దాం, బికాజ్ మెయిన్ లోపల క్రియేట్ చేయడానికి ఉండదు. మెయిన్ లోపల డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ తీసుకోవాలన్నమాట. ఎందుకు ఏంటనే తర్వాత. ఓకే, నౌ యూ డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. సో బైట్ షార్ట్ s1 int i1 long l1, రైట్? ఇది l1 కాదు. ఓకే, సో ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ I'll take lng, right? So now if I have to use these variables, I have to use the object. Object ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి తెలుసు కదా మీకు? fp is equal to new. సో ఏం చెప్పాను మీకు గుర్తుందా? ఆబ్జెక్ట్ కెన్ యాక్సెస్ ద డేటా. ఆబ్జెక్ట్ కెన్ యాక్సెస్ ద డేటా అండ్ ద మెథడ్స్. సో fp డాట్ b1. ఇప్పుడు నేను ఏదైనా వాల్యూ క్రియేట్ చేశానా? వాల్యూ ఏమైనా క్రియేట్ చేశానా? దీనికి చేయలేదు కదా. సో b1కి వాల్యూ క్రియేట్ చేయలేదు, s1కి క్రియేట్ చేయలేదు, i1కి క్రియేట్ చేయలేదు, అండ్ lng1కి కూడా క్రియేట్ చేయలేదు. బట్ వాట్ యు ఆర్ గెటింగ్? యు ఆర్ గెటింగ్ 0. ఎందుకు సార్ 0 వస్తుంది? బికాస్ 0 is the default value. 0 is which value? Default value. Understanding my points? 0 is which value, sir? 0 is the default value. Clear or not? So default value. So default values ఏమేమి ఉన్నాయి నాకు? All 0 0 0 0. ఎందుకు సార్ 0 0 0 0? Because integer will give you a default value if not given also. ఇవ్వకపోయినా ఏమొస్తుంది? డిఫాల్ట్ వాల్యూ 0 వచ్చేస్తుంది. అర్థమైందా? ఎవ్రీవన్ క్లియర్? నరేందర్ క్లియర్? వాట్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇంటీజర్ టైప్? What is the integer value of integer? What is the default value of integer type? 0. ఎప్పుడు ఆ 0 అప్లై అవుతుంది? మనం వాల్యూ గనక ఇవ్వకపోతే ఏమొస్తుంది నాకు? డిఫాల్ట్ వాల్యూ 0 0 0 and 0, right? Scale applicable or not applicable? Scale is not applicable. Default value is 0. Now you understood everything. మనం ప్రోగ్రాంలో యూజ్ చేసేది ఇది అన్నమాట. బైట్ కానీ షార్ట్ కానీ ఎట్లా యూజ్ చేసాం గుర్తుందా? ఎస్, సో బైట్ కానీ షార్ట్ కానీ, రైట్? ఓకే, నౌ we will talk about float. ఓకే, సో ఫ్లోట్ కేటగిరీ. సో ఫ్లోట్ కేటగిరీ ఏం చేస్తానంటే నేను ఐ విల్ జస్ట్ గివ్ యూ. ఓకే, ఎంత టైం? ఓకే, టైం ఉంది కదా, సరే. సో వీ విల్ హ్యావ్ ఫ్లోట్ కేటగిరీ. Now everyone clear with int category or integer category?
ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్లో ఇంటిజర్ వాడగలుగుతారు కదా, ఎట్లా వాడాలి? సో సపోజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు ఫైండ్ ద ఏరియా or if I'm asking you to find the addition of two numbers, so అప్పుడు ఏమంటారు? int a is equal to, okay, some big number I want to take, so int b is equal to some big number I want to take. Okay, so definitely షార్ట్ కాదు, ఇది int range, ఇది అంటే 10 numbers. 10 numbers మీరు ఒక బండ గుర్తు పెట్టుకోండి, 10 numbers starting with 2. 10 numbers starting with 2 అయితేనే ఇంటర్లోకి వస్తాయి. ఎస్, 10 numbers starting with 2, 10 numbers లోపల. సో 5 numbers starting with 3 దాటింది అంటే యూ కెన్ గో ఫర్ ఇంట్. లేదు సార్ నేను యూనివర్సల్ ఒకటి వాడుకుంటాను, ఇంటే వాడుకుంటాను అంటే ఇంట్ వాడుకుంటాను. ఓకే, అండ్ హియర్ ఐ విల్ సే ఇంట్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు a plus b. సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println c. రైట్, లేదు సార్ ఈ రెండు చేసినప్పుడు నాకు పెద్ద ఆపరేషన్ రావచ్చు కదా అంటే అప్పుడు లాంగ్ వాడుకోవచ్చు, అలా కూడా చేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. సో మ్యాక్సిమం ఇంట్ వాడేసుకోండి అంతే. ఇప్పుడు ఈ ఇంట్ ప్లేస్లో బైట్ కానీ షార్ట్ కానీ ఇంట్ కానీ లాంగ్ కానీ వాడుకోవాలి. అర్థమైందా? ఎస్, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అదంతా అవసరం లేదు ప్రస్తుతానికి, తర్వాత చూస్తున్నాం. సో ప్రస్తుతం యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఇన్సైడ్ ద మెయిన్ లోపలే మీ ఆపరేషన్స్ అన్నీ జరగాలి. రేపటి ఎగ్జామ్లో మెయిన్ లోపలే మీ ఆపరేషన్స్ అన్నీ జరగాలి. ఎస్, నేను ఇస్తాను ప్రోగ్రామ్స్, కొన్ని 5 to 6 ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తాను. సో ఆ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ నాకు మెయిన్ లోపలే జరగాలి. సింపుల్ ఆపరేషన్స్ ఇస్తాను, ఐ విల్ నాట్ గివ్ బిగ్గర్ ఆపరేషన్స్. క్లియర్? ఫార్ములా కూడా ఇస్తాను ఒక్కొక్కవేళ వీలైతే. క్లియర్? అండర్స్టాండింగ్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? సో దిస్ ఇస్ ద వే దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డీల్ విత్ ద ప్రోగ్రామ్స్. ఇది ఇట్లా చేసేసేయండి అంతే. అర్థమైందమ్మా? ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఫ్లోట్ కేటగిరీ. సో ఫ్లోట్లో ఓకే, ప్రోగ్రామ్ ఫర్ అడిషన్. ఓకే, సో మా ప్రెషర్స్ వెళ్ళినప్పుడు అడుగుతారు ఫ్లోట్కి ఇంటికి తేడా ఏంటి, ఇంటిని ఫ్లోట్లో కన్వర్ట్ చేయగలుగుతామా, కంపల్సరీ అడుగుతారు. కన్వర్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఇప్పుడు కన్వర్షన్స్ కూడా చూడాలి మనం. ఓకే, సో ఫ్లోట్ పాయింట్ కేటగిరీ అంటే డెసిమల్ పాయింట్ ఉన్న వాల్యూస్ అనమాట, డెసిమల్ పాయింట్ ఉన్న వాల్యూస్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే టైం మనకి సరిపోదు, బికాస్ ఫ్లోట్ గురించి చాలా మాట్లాడాలి. సో నేను జస్ట్ డేటా టైప్స్ మాత్రం వరకు చెప్తాను, ఎందుకంటే రేపు ప్రోగ్రామ్లో యూస్ చేయాలి మీరు కాబట్టి. సో వీ హ్యావ్ ఫ్లోట్ అండ్ డబల్, సో ఫ్లోట్కి డబల్కి తేడా ఏంటి చెప్తాను. సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఫ్లోట్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక వాల్యూ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో ఇక్కడ ఓకే, సో ఫ్లోట్ ఒక వాల్యూ తీసుకున్నాం, సపోజ్ 4.326784 అట్లా తీసుకున్నాం. ఫ్లోట్ అంటే ఏంటంటే పాయింట్ తర్వాత 6 డిజిట్స్ వరకు సెట్ అవుతాయి. పాయింట్ తర్వాత 6 డిజిట్స్ అంటే నేను 3 2 ఇస్తాను సార్ అంటే ఇవ్వు, నో ప్రాబ్లం, కానీ మ్యాక్సిమం ఎన్ని ఇవ్వచ్చు, 6 వరకు ఇవ్వచ్చు. అదే డబల్ అనుకోండి, పాయింట్ తర్వాత 15 డెసిమల్ ప్లేసెస్ వరకు ఇవ్వచ్చు. ఎన్ని ఇవ్వచ్చు? 15 పాయింట్ తర్వాత యూ కెన్ గివ్ అప్ టు 15 డెసిమల్ ప్లేసెస్. ఇది స్కేల్ అంటాం. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నేను ప్రోగ్రాంలో వాడాలి అంటే ఎట్లా వాడతాను? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యూస్, సో ఫ్లోట్ g ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3.2. సో ఇక్కడ ఒక్కొక్కసారి మనకి ఎర్రర్ ఇస్తుంది అనమాట. ఎందుకు సార్ అంటే డబుల్ ఫ్లోట్కి ప్రెసిషన్ ఒకటే ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఫ్లోట్కి వెనకాల సపోజ్ సేమ్ ఐ విల్ గివ్ 9.6 ఇచ్చారు అనుకో, డబుల్ దగ్గర ఏమన్నది ప్రాబ్లం, కానీ ఫ్లోట్ దగ్గర ప్రాబ్లం ఇస్తుంది. ఎందుకు అంటే దీనికి చెప్పాలన్నమాట, నువ్వు ఫ్లోట్ అని చెప్పాలి. అది అడగకపోతే ప్రాబ్లం లేదు, అడిగితే మాత్రం మీరు ఇది ఫ్లోట్ అని చెప్పాలంటే ఏం చేయాలి,
3.2 ఎఫ్ అని పెట్టాలి లాస్ట్లో. లాంగ్కి అయితే ఎల్ అని పెట్టాలి. ఎందుకంటే ఎల్ అని పెట్టకపోతే అది ఏమవుతుంది, ఇంట్ అనుకుంటుంది అనమాట. సో కొంచెం ఇంటర్నల్గా ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఆ ప్రాబ్లం రాకుండా ఉండాలి అంటే ఎఫ్ అనేది వాడాలి. ఈజ్ ఇస్ క్లియర్? ఎఫ్ అనే సఫిక్స్ వాడాలి, లాంగ్కి ఎల్ అనే సఫిక్స్ వాడాలి. సో రేపు లాంగ్ ఏం యూజ్ చేయకండి, కానీ ఫ్లోట్ యూజ్ చేయండి. సో ఫ్లోట్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమనాలి, క్యాల్కులేషన్స్లో అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను క్యాల్కులేషన్స్ చేస్తాను. సో నేను ఏం చేస్తానంటే డబుల్ k is equal to g ఇంటూ డి అంట. సో g ఇంటూ డి అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది, సో ఇట్ విల్ గివ్ సమ్ వాల్యూ. ఎందుకు ఇచ్చింది ఈ వాల్యూ? బికాజ్ డబల్ కాబట్టి. ఓకే సరే, అదే నేను ఫ్లోట్ ఇచ్చాను అనుకోండి, అర్థమవుతుందా? ఓకే, సో ఇది మన ఒక డబల్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి అది డబుల్లోనే ఇవ్వండి అని అడుగుతుంది. సో మనం ఏం చేద్దామంటే 6.3 అందాం. ఓకే 6.3 అందాం. సో ఇక్కడ హెచ్ పెడదాం. కొంచెం కన్వర్షన్ మనం తర్వాత వర్కౌట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఏమి ఇచ్చింది చూడండి, పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని నెంబర్స్ వచ్చినాయి, 6 వచ్చినాయా లేదా? ఎస్ అన్న, పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని వచ్చినాయి, 6 వచ్చాయి. అంటే ఎక్కువ అక్యురసీ కావాలి అనుకుంటే మనం ఎవరిని వాడుకోవాలి, డబల్ని వాడుకోవాలి. లేదు ఇది సరిపోతుంది అక్యురసీ అనుకుంటే ఫ్లోట్ని వాడాలి. ఏదైనా వాడండి, నో ప్రాబ్లం, కానీ వాడండి. ఎస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏంటంటే డి పెడుతున్నాము. నువ్వు ఫ్లోట్ని డబల్ని చేసి ఫ్లోట్ని డబల్ చేస్తే డబల్ అవుతుంది అనమాట అది. సో డబల్ కాబట్టి తీసుకోవట్లేదు అంతే. సో మనం దాని గురించి మాట్లాడదాం తర్వాత. ఐ డోంట్ వాంట్ టు కన్ఫ్యూజ్ యూ నౌ. సో వాటి గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడదాం. సో దర్ ఇస్ సంథింగ్ డిస్కషన్ షుడ్ గో ఆన్. అర్థమైందా? క్లారిటీ వచ్చిందా ఇప్పుడు? సో రేపటి రోజు మీరు ఈ క్యాల్కులేషన్స్ని యూజ్ చేయాలి, అందుకనే ఇస్తున్నాను. ఇది చేస్తే అయిపోతుంది, అది మన అలవాటు అంతే. సో మన అలవాటుని బట్టి అంతే. సో మీరు అలవాటు చేసుకుంటే బెటరే. ఎస్, ఎక్కడ ఫ్లోట్ యూజ్ చేయాలనుకున్నా అక్కడ ఏం పెట్టేస్తారు వెనకాల, ఎఫ్ పెట్టేయడం. అది అలవాటు చేసుకుంటే చాలా బెటర్. ఏంటంటే నేను ఎక్కువ ఫోర్స్ చేయలేను మిమ్మల్ని, అందుకని నేను అట్లా అంటున్నాను. బికాస్ ఫోర్స్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ మీరు సార్కి మమ్మల్ని కష్టపెట్టడం ఇష్టం ఇది అంటారు, అందుకని ఫోర్స్ చేయండి, అది మీ ఇష్టం. ఈజ్ అట్ క్లియర్? అర్థమైందా? కానీ దీని గురించి ఇంకా డిస్కషన్ మనం చేయాలి. ఓకే, సో మండే క్లాస్లో ఇంకా కంప్లీట్గా డిస్కషన్ చేద్దాం. రేపు ఐ విల్ బి గివింగ్ యూ 5 to 6 ప్రోగ్రామ్స్. ఓకే, సో డూ ఏం యూజ్ చేయాలి, డేటా టైప్స్, ఇంటీజర్, ఫ్లోట్, ఇంట్, ఫ్లోట్, డబల్, షార్ట్, బైట్. ఇప్పటివరకు మనము 6 ప్రిమిటివ్ టైప్స్ని నేర్చుకున్నాం. ఇంకో 2 నేర్చుకోవాలి, క్యార్ ఒకటి, బూలియన్ ఒకటి. సో ఆ 2 నేర్చుకుంటే మనకి టోటల్గా ఇట్ విల్ బి 8 ప్రిమిటివ్ టైప్స్. 8 ప్రిమిటివ్ టైప్స్. సో 8 ప్రిమిటివ్ టైప్స్కి ర్యాపర్ క్లాస్కి తేడా ఏంటి, ఇవన్నీ డిస్కషన్స్ ఉన్నాయి మనకి, చాలా ఉంది. ఓకే, సో గెట్ రెడీ ఫర్ ద ప్రోగ్రామ్ టుమారో. ఇట్లానే చిన్న చిన్న క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి, ఎక్కువ టెన్షన్ పడకండి. ఓకే, సో స్మాల్ calculations will have, right? Thank you.